Hi viewers, I am Dr. K. Harbisal. Today I am going to explain about application of biotechnology. It is very important question for theory exam and also entrance point of view. Biotechnology application, it ranges from agriculture products to advanced medicines, biofuels, feedstock and exotic industrial process. The applications are studied under the following branches like green biotechnology, red biotechnology, blue biotechnology, white biotechnology. These are four branches of applications of biotechnology. ఇక్కడ బయోటెక్నాలజీ అప్లికేషన్ అనువర్తనాలు చూస్తే ఇవి వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి ఉత్పత్తులు కావచ్చు, ఆధునికమైనటువంటి ఔషధాలు, జీవ ఇంధనాలు, పశువులకు సంబంధించినటువంటి ఆహారం, తర్వాత పరిశ్రమల్లో ఉత్పత్తి చేయబడే పదార్థాల తయారీలో వీటి యొక్క అనువర్తనాలు ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇవి 4 రకాలుగా డివైడ్ అయి ఉన్నాయని తెలుస్తుంది. The first one, green biotechnology. It relates to application of biotechnology to agriculture. Application of biotechnology to agriculture. It includes first tissue culture plants. Several plant-based biotech companies are supplying tissue culture plants to the farmers. The best examples are banana, sandalwood, third one orchids and etc. The first one, tissue culture plants. Many companies, biotech companies, are supplying tissue culture plants to the farmers. This is about tissue culture plants in green biotechnology. హరిత బయోటెక్నాలజీ అనేటటువంటిది, హరిత జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం అనేటటువంటిది కేవలం అగ్రికల్చర్, వ్యవసాయానికి సంబంధించినటువంటి జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం. అనేక కంపెనీలు, బయోటెక్ కంపెనీలు రైతులకు కావాల్సినటువంటి మొక్కలను టిష్యూ కల్చర్ ద్వారా డెవలప్ చేసి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్స్ అరటి, గంధం, ఆర్కిడ్స్. చాలా మొక్కలను రైతులకు అవసరమైనటువంటి మొక్కలను అందజేయడం జరుగుతుంది. B. Transgenic plants, జన్యు పరివర్తిత మొక్కలు. A good number of seed companies are producing many transgenic plants. The best examples are, first one is BT cotton. It is cultivated in large parts of Telangana, Andhra Pradesh and Gujarat. The second one is golden rice. This plant produces vitamin A in its grain. This crop is saving millions of children from blindness and it should be included in midday meal program for school children. Third example is high iron rice. This rice was developed by expressing 3 transgenes, ferritin, metallothionein and phytase encoding genes. Ferritin, metallothionein and phytase encoding genes. These 3 transgenes introduced in the rice plant, it produced the high iron rice. This crop is saving millions of children from anemia. గ్రీన్ బయోటెక్నాలజీ ద్వారా ట్రాన్జెనిక్ ప్లాంట్స్, జన్యు పరివర్తిత మొక్కలను తయారు చేయవచ్చు. అనేక విత్తన కంపెనీలు ఈ జన్యు పరివర్తిత మొక్కలను తయారు చేయడం జరుగుతుంది. ఎగ్జాంపుల్స్లో చూస్తే, ఉదాహరణగా చూస్తే బీటీ కాటన్, బ్యాసిల్లస్ తురంజియెన్సిస్ కాటన్. దిస్ ఇస్ బీటీ కాటన్. మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నటువంటి దాంట్లో వైల్డ్ కాటన్ వెరైటీ దాదాపుగా ఎవరు వేయట్లేదు రైతులు. ఈ బీటీ కాటన్ మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నారు. నెక్స్ట్ గోల్డెన్ రైస్. దిస్ ఇస్ గోల్డెన్ రైస్. ఇట్ ప్రొడ్యూస్ విటమిన్ ఏ ఇన్ ఇట్స్ గ్రెయిన్. తన విత్తనాల్లో విటమిన్ ఏ సంబంధించినటువంటి
ప్రోటీన్ కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి చిన్నపిల్లలకు అంధత్వం రాకుండా మంచిగా కన్నులు పనిచేసేటట్టు, కంటి చూపు మంచిగా ఉండేటట్లు ఈ యొక్క గోల్డెన్ రైస్ని ట్రాన్జెనిక్ ప్లాంట్గా ఉత్పత్తి చేయడం జరిగింది. హై ఐరన్ రైస్, ఇది కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో ఇనుము ఆ యొక్క విత్తనాల్లో ఉండడం జరుగుతుంది. దీన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా రక్తహీనత రాకుండా కాపాడవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మానవులు వాళ్ళ యొక్క పెరుగుదల లేకపోతే జనాభా ఉత్పత్తికి అనుగుణంగా ఆహార ఉత్పత్తి లేకపోవడం చేత ఈ యొక్క అవసరాలను గ్రీన్ బయోటెక్నాలజీ ద్వారా జన్యు పరివర్తిత మొక్కలను ఉత్పత్తి చేయడం ద్వారా వాటిని అధిగమించడం జరుగుతుంది. C. Biochemical production. Several pharmaceutical companies are extracting secondary metabolites with therapeutic value like ajmacillin, berberine, rosmarinic acid, chiconin, taxol, ginseng, and reserpine from cell culture and developing many drugs for treatment for cancer, diabetes, and hypertension. జీవ రసాయన పదార్థాల తయారీకి అనేక మొక్కల నుంచి తీసినటువంటి ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద్వారా ఔషధ విలువలు ఉన్నటువంటి ద్వితీయ ఉత్పన్నాలను అనేక మొక్కల ద్వారా సేకరించడం జరుగుతుంది. దాంట్లో అజ్మసిలిన్, బార్బెరిన్, రోజ్మారినిక్ యాసిడ్, షికోనిన్, టాక్సాల్, జిన్సెంగ్, రిసర్పైన్, ఇవన్నీ కూడా అనేక కెమికల్స్ని, రసాయనాలను తయారు చేసి వాటికి ఔషధ విలువలు ఉండడం చేత వీటిని సెల్ కల్చర్స్ ద్వారా అభివృద్ధి చేసి ఆ యొక్క ద్వితీయ ఉత్పన్నాలను క్యాన్సర్ చికిత్సలోను, డయాబెటీస్ మరియు హైపర్ టెన్షన్, బీపీ, బ్లడ్ ప్రెషర్ చికిత్సలో వాడటం జరుగుతున్నది. The next one, biofertilizer. Some agrobiotic companies have isolated or identified the azolla. It's a pteridophyta plant. It's a nitrogen fixing biofertilizer for paddy cultivation. వరి ఉత్పత్తిలో అజొల్లా అనేటటువంటి టెరిడోఫైటా మొక్కను బయాలజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సర్గా, జీవ నత్రజన్ని స్థాపన చేసేటటువంటి జీవిగా గుర్తించారు. వీటిని రైతుల కోసం అనేక కంపెనీలు ఈ అజొల్లాను టిష్యూ కల్చర్ ద్వారా టెక్నాలజీని ఉపయోగించి రైతులకు ఇవ్వటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, బయోపెస్టిసైడ్స్. Several biotech companies, especially that deal with agri-chemicals like pesticides or insecticides, are producing biopesticides like Bacillus thuringiensis, Trichoderma viride, and Trichoderma species. Next one, Beauveria bassiana, and there is a good market for these products. These are three: Bacillus thuringiensis, Trichoderma viride, and Beauveria bassiana. These are like biopesticides. These are the biopesticides. Bacillus thuringiensis is a bacteria. Trichoderma viride is a fungi. Beauveria bassiana also fungi. These three species act like biopesticides. It kills other living things. Bacillus, Trichoderma, Beauveria bassiana, ఈ మూడు కూడా బయోపెస్టిసైడ్స్గా వాడబడతాయి. వీటి ద్వారా ఉపయోగించి ఇతర జీవులను చంపడానికి ఉపయోగిస్తారు, పెస్టులను చంపడానికి వినియోగిస్తారు. ఈ విధంగా మనకు గ్రీన్ బయోటెక్నాలజీ ద్వారా జరిగేటటువంటి అప్లికేషన్స్, అనువర్తనాలు మనకు తెలుస్తుంది. The second one is red biotechnology. It deals with the application of biotechnology to medical and health sector. వైద్యము, ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సంబంధిత పదార్థాలను ఉత్పత్తి చేయడంలో ఈ బయోటెక్నాలజీ
ఉపయోగపడుతుంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హ్యూమిలిన్. It is the first recombinant DNA product is used to treat diabetes. This is the humulin. It is a biotechnology product. Many companies now produce this humulin. This humulin is used to treat diabetes. చక్కెర వ్యాధిని తక్కువ చేయడంలో ఈ యొక్క హ్యూమిలిన్ని వాడుతున్నారు. ఇది రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడినటువంటి మొట్టమొదటి పదార్థం. ఇది ఒక ఔషధం. ఈ ఔషధం ద్వారా చక్కెర వ్యాధిని కంట్రోల్ చేయడానికి వినియోగిస్తున్నారు. ఇది ఇన్సులిన్కి ఒక ప్రత్యామ్నాయం. ఇట్ ఈస్ ది ఆల్టర్నేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ది ఇన్సులిన్ హార్మోన్. నెక్స్ట్, ట్రాన్స్జెనిక్ పొటాటో కంటైనింగ్ ఎన్వి క్యాప్సిడ్ ప్రోటీన్. It is an edible vaccine and it is undergoing now clinical trials. అనేక వ్యాక్సిన్ల అంటే ఆహారంగా తీసుకునేటటువంటి పదార్థాల ద్వారా వ్యాక్సిన్లు అందజేయబడాలనేటటువంటి అంశంతో ఎడిబుల్ వ్యాక్సిన్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ది ట్రాన్స్జెనిక్ పొటాటో ప్లాంట్. పొటాటో ప్లాంట్స్లో బంగాళాదుంపలు, ఆలుగడ్డలు మనం ఆహారంగా తీసుకోవడం ద్వారా వ్యాక్సిన్లు మనిషి లోపలికి అందచేయడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక బయోటెక్నాలజీ ప్రోడక్ట్. నెక్స్ట్, మెనీ కంపెనీస్ ప్రొడ్యూసెస్ ది యాంటీబాడీస్ అండ్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్ ఫర్ ది హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. మానవుల యొక్క హెల్త్ సెక్టార్ అంటే ఆరోగ్యాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి అవసరమైనటువంటి యాంటీబాడీస్ కావచ్చు, న్యూక్లిక్ యాసిడ్ కేంద్రక ఆమ్లాలు కావచ్చు, ప్రోటీన్లను తయారు చేయడం జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ అండర్ గోస్ ఇన్ టు ది రెడ్ బయోటెక్నాలజీ. ఇవన్నీ కూడా రెడ్ బయోటెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటిది. అంటే ఇట్స్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ రెడ్ బయోటెక్నాలజీ. ఇట్ ఈస్ అప్లికేషన్ టు మెడికల్ అండ్ హెల్త్ సెక్టార్. ఔషధపరమైనటువంటి మరియు ఆరోగ్యపరమైనటువంటి విభాగానికి చెందినటువంటి. Third one is blue biotechnology. Application of biotechnology principles to freshwater and marine organisms is blue biotechnology. జీవ సాంకేతిక శాస్త్రం యొక్క అనువర్తనాలను మంచినీటి మరియు ఉప్పునీటి సముద్రపు జీవుల ద్వారా మానవునికి సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధిలో, ఆరోగ్య అభివృద్ధిలో తోడ్పడితే దాన్ని బ్లూ బయోటెక్నాలజీ అని చెప్పుకోవచ్చు. సిన్స్ ఇన్ 19th century, cod liver oil has been used as a supplement for vitamin A and D. విటమిన్ ఏ, డి యొక్క డెఫిషియన్సీ లోపాన్ని సరిచేసుకోవడానికి కాడ్ లివర్ ఆయిల్ని మనము వాడుతూ ఉన్నాం. ఇది చేపల నుంచి, సముద్రపు జీవుల నుంచి, చేపల నుంచి వచ్చేటటువంటి ఆయిల్. దాని యొక్క లివర్ ఆయిల్, చేపల యొక్క లివర్ ఆయిల్, కాలేయానికి సంబంధించినటువంటి నూనె. దీని ద్వారా మనకు విటమిన్ ఏ, విటమిన్ డి ముఖ్యంగా అందుతాయి. నెక్స్ట్, సబ్స్టాన్సెస్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది స్పాంజెస్ means corals, have been used in treatment of AIDS. AIDS వ్యాధి చికిత్సలో AZT మెడిసిన్ తయారీలో ఈ యొక్క కోరల్ స్పాంజీ మెరైన్ అంటే సముద్ర జీవులను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లూ బయోటెక్నాలజీ. A substance called zigonotide, which comes from venom of corn snails. This is the corn snail. The venom of corn snail, a substance is produced called zigonotide. It is proved to be a better alternative painkiller. ఈ శంఖాకారంలో ఉన్నటువంటి నత్తల నుంచి జికోనోటైడ్ అనేటటువంటి ఒక పదార్థం తయారవుతుంది, ఒక విష పదార్థం లాంటిది.
ఇది నొప్పి నివారణ మాత్రల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. నెక్స్ట్, కాస్మెటిక్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఆల్గే నాన్ యాజ్ షుగర్ కెల్. ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రౌన్ ఆల్గే, గోధుమ రంగు శైవలాలు. వీటి నుంచి కాస్మెటిక్ పదార్థాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. ది ఫ్లోరోసెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ జెల్లీ ఫిష్ Aquaria victoria. It is being used to help map neurons in the human brain and is also source of medical grade collagen which is used to treat bones and wounds. Aquaria victoria అనేటటువంటి జెల్లీ ఫిష్ ద్వారా ఫ్లోరోసెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉండటం చేత, అంటే వెలిగేటటువంటి ధర్మం ఉండడం చేత మానవ మెదడుకు సంబంధించినటువంటి న్యూరాన్ మ్యాపింగ్లలో వినియోగిస్తారు. తర్వాత వీటి నుంచి తయారు చేసేటటువంటి కొల్లాజన్ పదార్థము ఎముకల మరియు వ్రణాల చికిత్సలో కూడా ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ అబౌట్ బ్లూ బయోటెక్నాలజీ. Fourth branch is white biotechnology. It is a industrial biotechnology. It has been successful in fine chemical and pharmaceutical industries. ఇది ఇండస్ట్రీ పరిశ్రమలకు సంబంధించినటువంటి జీవ సాంకేతిక శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి బయోటెక్నాలజీ యొక్క అనువర్తనం. దీని ద్వారా ఫార్మాస్యూటికల్ అంటే ఔషధ రంగంలో, రసాయనాల తయారీలో ఈ యొక్క వైట్ బయోటెక్నాలజీ పాత్ర చాలా ఉంటుంది. దీని ద్వారా ఉత్పత్తి అయినటువంటి పదార్థాలను గమనించినట్లయితే ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ గ్లూటమిక్ యాసిడ్, సిట్రిక్ యాసిడ్, లాక్టిక్ యాసిడ్, గ్లూకోనిక్ యాసిడ్, L-lysine, vitamin C, bioethanol, biodegradable plastic and glycerol. These are all fine chemicals are produced by the many industries with using of the biotechnology process. Another area of white biotechnology is omics and in silico analysis. What is omics and what is the in silico analysis? The omics means, the word omics refers to a field of study in biological sciences that ends with omics, such as genomics, transcriptomics, proteomics or metabolomics. ఏదైతే సైన్సెస్ సంబంధించినటువంటి స్టడీస్లో జీనోమ్ స్టడీస్ చేస్తే జీనోమిక్స్, ఇక్కడ ఒమిక్స్ అనేటటువంటి పదం యాడ్ అవుతుంది పదాన్ని యొక్క చివర. కాబట్టి ఇక్కడ జీనోమిక్స్, ట్రాన్స్క్రిప్టోమిక్స్, ప్రోటియోమిక్స్, మెటబాలోమిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒమిక్స్ సంబంధించినటువంటి అర్థం. ఇన్ సిలికో అనాలిసిస్ ఇన్ బయాలజీ అండ్ అదర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సైన్సెస్ అండ్ ఇన్ సిలికో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ వన్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ కంప్యూటర్ ఆర్ వయా కంప్యూటర్ సిమ్యులేషన్. ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంటల్ సైన్సెస్ ఇన్ బయాలజీ, జీవశాస్త్ర రంగంలో పరిశోధన లేదా ప్రయోగాల నిర్వహణలో మనకు కంప్యూటర్ లేదా కంప్యూటర్ సిమ్యులేషన్ పద్ధతి ద్వారా చేసేటటువంటి అనాలిసిస్ని ఇన్ సిలికో అనాలిసిస్ అని అంటారు. ద ఫ్రేజ్ ఈజ్ సూడో లాటిన్ ఫర్ ఇన్ సిలికాన్. ఇట్స్ రెఫరింగ్ టు సిలికాన్ ఇన్ కంప్యూటర్ చిప్స్. These are the two important terminology, omics and in silico analysis. These are two are the another area of white biotechnology. These are the applications of the biotechnology. It is very important in theory exam purpose. It will definitely ask in entrance point of view also. Thank you for watching this video.